Hi students, we last video discuss the lesson. Start the lesson sets are chapter 1 sets. Set definition set. What is a set? Set is a well-defined collection of objects. Objects in a collection a collection well-defined. Well-defined okay. First definition is set. Set is a well-defined collection of objects. Number 2, that objects which belong to a set. Set object elements or entries on the power. First definition the objects which belongs to sets are called member or element. Number 3, sets are usually represented by capital letters. Usually sets in the capital letters which are represented here. Capital A, B, C, X, Y, Z, etc. And the members, that is elements. Elements which belongs to a set are usually represented by small letters. That is A, B, C, etc. So that is small letters elements represented. First part of the set. Set is a well-defined collection of objects. Object elements are. So that set represented usually represented by capital letters. Capital A is a set of all vowels. Capital B is a set of all natural number less than 10. Capital C, prime number less than 10. That is A, B, C. In the set set object number alphabets books represented the capital letters element usually small letters represent. Okay. Any object set object that is if X is a member of a set usually denoted by capital letters. Set A in the member X is a member of set A, then we write symbolically X is an, that is X belongs to A, we read as X is an element of A. A ennulla setile angamana, that is member element or X belongs to A. X belongs to A ennulla setile X ennu. X ennu parayunnathu A ennulla setile oru member that is X is an element of A. If X is not a member, if X is not a member of a set A member allengi, then we write X element. If it is not an element, just strike it out. X is not an element of A. We read as X is not an element of, that is X does not belong to the set A. Definition 6. Fifth definition X member X element of A not a member X is not an element of A. Sixth definition is representation of sets. Representation of sets. There are two methods of representation of sets. One is roster form. One is roster form. Roster form. In roster form, the elements are enclosed in curly brackets.
That is like this. ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എൻക്ലോസ് ചെയ്യും. In roster form, the elements are enclosed in curly bracket after separating by commas. With an example, നമുക്കൊരു സെറ്റ് നമുക്ക് സെറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. Set is a well defined collection of objects. Capital letters set represented. Capital A is a set of all vowels in English alphabet. That is collection of vowels. Roster form എഴുതുകയാണെങ്കിൽ curly bracket നകത്ത് elements നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? A E I O U. ഈ കളക്ഷനെ നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് നകത്ത് കോമ ഇട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ ഈ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? Number 2, set builder form. In set builder form, a set is defined by a rule. ഏതൊരു റൂൾ വെച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, or by stating a property, or by stating a property which characterizes all the elements of the set. That is ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ട്, അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പറയും, ആ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എലമെന്റുകളും ആ സെറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാപിറ്റൽ എ ഈക്വൽസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ പറയാം. നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വവൽസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്. അപ്പോൾ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എന്ന് പറയാം. എന്താണ് എക്സ്? അൺനോൺ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എന്താണ് എക്സ്? എക്സ് ഈസ് എ വവൽ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്. ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് ഇവിടെയും ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാറുണ്ട്. ഇൻ വേർഡ്സ് യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെ എഴുതാതെ നേരിട്ട് പറയും സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വവൽസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്. സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ക്യാപിറ്റൽ എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ വവൽ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതും രണ്ടും എന്താണ്? സെയിം ആണ്. രണ്ട് മെത്തേഡിൽ പോകുന്നു. അതായത് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് അതിന് റോസ്റ്റർ ടു സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം, സെറ്റ് ബിൽഡർ ടു റോസ്റ്റർ ഫോം, അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് finite and infinite set. എന്താണ് finite and infinite set? A set which consists of a definite number of distinct elements. ഒരു സെറ്റിനകത്ത് definite number of elements. ഒരു സെറ്റിനകത്ത് സെറ്റ് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ട് വേ ഉണ്ട്, റോസ്റ്റർ ഫോം, സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം. റോസ്റ്റർ ഫോമിനകത്ത് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റിനകത്ത് 1 2 3 4 5 5 എലമെന്റ്സ് ആണ്. That is definite number of elements. 100 elements ഉണ്ട്, 1000 ഉണ്ട്, 1 lakh ഉണ്ട്, 2 lakh ഉണ്ട്. എന്തായാലും കൗണ്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ that is നമുക്ക് എണ്ണം പറയാൻ പറ്റുന്ന സെറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റുകളുടെ പേരാണ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്. അങ്ങനെ കൗണ്ടബിൾ അല്ലാത്ത സെറ്റ്സ് എല്ലാം എന്താ? ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എ സെറ്റ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഡെഫിനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്നും അല്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്നും പറയും. അപ്പോൾ എ സെറ്റ് which consists of definite number is finite set, otherwise it is said to be infinite set. Okay, next number 8 is cardinal number. Cardinal number എന്നാൽ എന്താണ്? Cardinal number, the number of elements in a finite set is called the cardinal number of the set. ഒരു സെറ്റിനകത്ത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? It is denoted by n of a. നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? n of a, small letter n ബ്രാക്കറ്റിൽ a, n of a represented by n of a. A എന്നുള്ള ഒരു സെറ്റിനകത്ത് 5 എലമെന്റ്സ് ആണുള്ളെങ്കിൽ number of elements in A is equal to 5. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം. A is equal to, നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്തായിരുന്നു? A E I O U is a set. Then its cardinal number is, this is a cardinal number, n of A is equal to എത്ര എലമെന്റ്സ് ആണ്? 1 2 3 4 5. It's a cardinal number or number of elements in the set capital A. Okay, next number 9, empty set or null set. Null set അല്ലെങ്കിൽ empty set എന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റിനകത്ത് ഒരു എലമെന്റും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. ഒരു എലമെന്റ് പോലും ഇവിടെ ഈ സെറ്റിനകത്ത് 5 എലമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു A I O U. ഇവിടെ ഒരു സെറ്റിനകത്ത് ഇതുപോലെ ഉണ്ട്, ഇതിനകത്ത് ഒരു എലമെന്റും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? അതിനെ empty set. A set which consists of no element, a set that contains no element is called the empty set or null set and is denoted by the symbol phi. ഇതിനെ phi എന്നാണ്, phi എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. ആ സിമ്പിളും യൂസ് ചെയ്യാം or ഇങ്ങനെയും എഴുതാം. ബട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതരുത്. എങ്ങനെ? സെറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് phi എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ ഇതെന്തല്ല? empty സെറ്റിന്റെ സിമ്പിൾ അല്ല. അപ്പോൾ രണ്ട് ഇത് or ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. Next definition is 10th definition is singleton set. Singleton set, a set
containing only one element, ഒരു element മാത്രമുള്ള സെറ്റിനാണ്. one element ആണെങ്കിൽ singleton set. No element, ഒരു എലമെന്റും ഇല്ലെങ്കിൽ null set. ഒരു എലമെന്റ് മാത്രമുള്ള ഒരു സെറ്റിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? singleton set. Next, equal sets. Two sets A and B are said to be equal. Two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements. If they have exactly the same elements ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ equal sets എന്ന് പറയും. Example പറയാം നമുക്ക്. Capital A equals set 1 2 3 and another set is B. B is equal to 2 3 1. We say that A and B are equal. കാരണം എന്താ? A ലും B ലും exactly the same elements ആണ്. അപ്പോൾ same elements ആയാൽ മാത്രമാണ് രണ്ട് സെറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ? equal ആണെന്ന് പറയുന്നത്. Then equivalent set. Equivalent set എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കൂ, two sets A and B are said to be equivalent sets. Two sets A and B are said to be equivalent sets if they have same number of elements. അപ്പോൾ ഇവിടെ A B രണ്ട് സെറ്റ് number of elements same ആയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൽ തന്നെ A യും B യും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. A is equal to മൂന്ന് elements ഉണ്ട് 1 2 3 and B is another set three elements A B C. Number of elements same ആണ്. Number of elements of A എത്ര elements ആണ്? 1 2 3 മൂന്ന് elements. B എത്ര elements ആണ്? n of B is equal to again it is 3. Then A and B are said to be equivalent set. Clear ആയിരിക്കുന്നില്ല? അപ്പോൾ equal set അടുത്തത് എന്താ? equivalent set. Next അടുത്ത പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, സബ്സെറ്റ്സ്. എന്താണ് സബ്സെറ്റ്? സബ്സെറ്റ് എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ? A and B B two sets. A യും B യും രണ്ട് സെറ്റ്സ് ആണ്. If every element of A is an element of, if every element of A is an element of set B, then A is called subset of B. ഇത് എങ്ങനെ സിംബോളിക്കലി എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? A subset of B. ശ്രദ്ധിക്കുക, A is subset of B. വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? A is a subset of B. Or A is contained in B. But A is not a subset of B, then we write A is not a subset of B എന്നുള്ളതിന്റെ representation ഇങ്ങനെയാണ്. Subset എന്ന് പറയുമ്പോൾ C പോലത്തെ സിമ്പിൾ ആണ്. അതിന്റെ താഴെ is a subset of A is subset of B. ഇത് A is not a subset of B. A യും B യും രണ്ട് സെറ്റ് ആണ്. If every element of A is an element of B, A യിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും B യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ A is subset of B. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം, ശ്രദ്ധിക്കാം. A equal to 1 2 3 and B is equal to 1 2 3 4. A is equal to 1 2 3 and B is equal to 1 2 3 4. A യിലുള്ള എല്ലാവരും 1 A യിലുണ്ട്, is an element of B. 2 A യിലുണ്ട്, അത് B യിലുണ്ട്. 3 A യിലുണ്ട്, അത് B യിലുമുണ്ട്. അപ്പോൾ A is contained in B. A is contained in എന്ത് പറയാം? A എവിടെയുണ്ട്? B ക്ക് അകത്തുണ്ട്. 1 2 3 A മുഴുവനായിട്ടും B യിലുണ്ട്. That means A is subset of B. A B ന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് തന്നാൽ അതിന്റെ സബ്സെറ്റ് എഴുതുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം, ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ പറയാം. If A is equal to, ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ. If capital A equals set 1 2 3, ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതും. സബ്സെറ്റ് ആണ്. Subsets of capital A equals 1 2 3. ഇതിന്റെ സബ്സെറ്റ്സ് എഴുതാം. set 1 ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം. capital B, C another set, set 2, D, set 3. അപ്പോൾ സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ്സ് ആണ് 1 2 3. ഇനി രണ്ട് എലമെന്റ് ഉള്ളത് A B C D E. Sets are represented by capital letters. 1 2 this is set. Then F 2 3 G 1 3 ഓർഡർ പ്രശ്നമല്ല. 1 3 എന്ന് എഴുതിയാലും 3 1 എന്ന് എഴുതിയാലും സെയിം ആണ്. A B C D E F G and next set H. The whole set 1 2 3 and another set null set. A is equal to 1 2 3 എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ സബ്സെറ്റ്സ് നമുക്ക് 1 2 3 4 5 6 7 8. A എന്നുള്ള സെറ്റിന്റെ കാർഡിനൽ നമ്പർ എന്താ? n of A equals എന്താ? n of A equals number of elements in A is 3. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും number of subsets of
capital A is equal to എത്ര subsets ഉണ്ട്? Number of subsets is 1 2 3 4 5 6 7 8. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ അടുത്തത് ഇതിന്റെ ഒരു ഫോർമുലയാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കേ. Next, number of subsets. Number of subset of a set containing n elements is 2 power n. For a set nagathu, if there is n elements, then number of subset will be 2 raised to n. For example, if A is equal to set 1 2 subset of A. A ന്റെ subsets ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന സെറ്റിലുള്ള എലിമെന്റുകളെല്ലാം A യിൽ ഉണ്ടാവണം. That is set 1, set 2, the whole set and null set. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഒന്ന്, ഏത് സബ്സെറ്റ് എഴുതുമ്പോഴും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മറക്കരുത്. ഒന്ന്, every set is a subset of itself. Second, null set is a subset of every set. Every set is a subset of itself and null set is a subset of every set. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ ഹോൾ സെറ്റ് എവറി സെറ്റ് ഹോൾ സെറ്റ് A എന്ന് പറയുന്നത് 1 2 ആണ്. അത് മുഴുവൻ എടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ null set എടുത്തു. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് എന്താ? 1 2 3 4. Number of elements in A is 2. N of A equal to 2. Then number of subset equal to formula 2 power number of elements, that is 2, that is equal to 4. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ? 1 2 3 4. Clear ആയല്ലോ. But next, putting proper subset. Set A is called a proper subset of B if A is contained in B. A യിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും B യിൽ ഉണ്ടാവണം. പക്ഷേ A യും B യും ഈക്വൽ ആവണം. That is, A is a proper subset of B. For example, A proper subset ആണെങ്കിൽ A 1 2, B is 1 2 3. A യും B യും എന്തല്ല? ഈക്വൽ അല്ല. But A is a subset of B. A യിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും B യിലുണ്ട്, but they are not equal. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? A is a proper subset of B എന്ന് പറയും. Next, number 15, superset. നമ്മൾ നേരത്തെ സബ്സെറ്റ് പഠിച്ചു. നേരെ തിരിച്ച് A is a subset of B, then B is a superset of A. That is, A is equal to AB, capital B is equal to ABC. ഈ രണ്ട് സെറ്റ് A is equal to AB, B equal to ABC. ഇവിടെ A എന്ന് പറയുന്നത് B ന്റെ എന്താ? സബ്സെറ്റ് ആണ്. തിരിച്ചു പറയണമെങ്കിൽ B A ന്റെ എന്താ? സൂപ്പർ സെറ്റ് എന്ന് പറയും. Last definition is power set. A set formed of all the subset of A as its element. As its element. ഒരു സെറ്റ്, ആ സെറ്റിനകത്തെ എലമെന്റുകൾ എല്ലാം എന്തായിരിക്കും? Subset of A. The set formed of all the subset of A as its elements is called the power set of A. അപ്പോൾ A എന്നുള്ള സെറ്റിന്റെ പവർ സെറ്റ്, that is P of A. P of A എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? പവർ സെറ്റ് ഓഫ് A. ഇങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക്, if A is equal to set 1 2, അപ്പോൾ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് A is P of A equals set of all subset. അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിനകത്തുള്ള എലമെന്റുകളെല്ലാം ഇതിന്റെ സബ്സെറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെ സബ്സെറ്റ് എന്താ? set 1, set 2, set 1 2 and null set. രണ്ട് എലമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 4 സബ്സെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 4 എലമെന്റ്സും കൂടി എഴുതി അത് മുഴുവനായിട്ട് ഒരു സെറ്റിനകത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ 16 ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് സെറ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് സെറ്റ്സിന്റെ. സെറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ്. പിന്നെ സെറ്റിനകത്തുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെല്ലാം നമ്മൾ അതിനെ എലമെന്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എക്സ് ഒരു എലമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇസ് ആൻ എലമെന്റ് ഓഫ്, മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ് നോട്ട് ആൻ എലമെന്റ് ഓഫ്. രണ്ട് വേയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, റോസ്റ്റർ ഫോം, സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്, ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്, പിന്നെ എംപ്റ്റി സെറ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ്, പിന്നെ ഈക്വൽ സെറ്റ്, ഈക്വാലന്റ് സെറ്റ്. പിന്നെ സെറ്റിനകത്തുള്ള എലമെന്റുകളെ കാർഡിനൽ നമ്പർ എന്ന് പറയും, n of a റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ സബ്സെറ്റ്, സബ്സെറ്റിൽ നിന്നും പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്, സൂപ്പർ സെറ്റ് ആൻഡ് പവർ സെറ്റ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഒന്ന് ഫുൾ ഡെഫിനേഷനും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.